الحمد لله الذي يصطفي من الأيام والشهور ما يشاء ويختار ويختص من الأزمنة بالفضائل ما يريد رحمة منه وتذكرة لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، لقد جعل الله الأيام مستودعا للطاعات ومحلا للقربات، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وإن من نعم الله تعالى على عبده المؤمن أن يوفقه لاغتنام فرص العمر، فالعمر يمضي وينصرم وليس لابن آدم منه إلا ما استودعه فيه من صالح العمل. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالسعيد من استغل الأوقات وازداد في مواسم الخير من الطاعات وتعرض فيها لنفحات الرحمات. فالليل والنهار لا ينتظران بل يتعاقبان ولا يفتران. والعمر أمانة سيسأل العبد عليها يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه النسائي. عباد الله، إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن فاضل بين الأيام، فمن علينا بمواسم العبادة، ضاعف فيها الأجور وشرع فيها أنواع الأعمال الصالحة، ليزداد المؤمنون رفعة في درجاتهم، ويستدرك المقصرون ما فات من زلاتهم. ومن الأيام الفاضلة التي أعلى الله شأنها وعظم أمرها أيام 10 ذي الحجة، فهي أيام عظيمة مباركة، ليس في الأيام ما يماثلها، ولا في وجوه الأعمال ما يعجلها. أقسم ربنا جل وعلا بها فقال: والفجر وليال 10. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنها 10 ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي أخبر الله عليها بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد قال ابن عباس: فهي أيام 10. وقد خص الله هذه الأيام بأجور كبيرة، ورتب على الطاعات فيها خيرات كثيرة، فكل عمل صالح فيها أحب إلى الله منه في غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله
فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الترمذي. وفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، رواه الدارمي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. وقد خصت هذه الأيام الفواضل بهذه الفضائل باجتماع أمهات العبادة فيها من صلاة وصيام وزكاة وحج، وذلك لا يتعدى في غيرها، ولأن في أيامها ما ليس في مثلها. فاليوم الثامن مثلا منها هو يوم التروية، مبتدأ أعمال الحج، فيها يحل الحجاج ويلبون، ومنه إلى منى وعرفة ينطلقون. واليوم التاسع منها هو يوم عرفة، وهو يوم عظيم. قال صلى الله عليه وسلم عنه: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدعو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. واليوم العاشر من هذه العشر هو يوم النحر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، رواه أبو داود. عباد الله، የዛሬው ኹጥባችን እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀናቶችን በቀናቶች ላይ፣ ወራቶችን በወራቶች ላይ፣ ሌሊቶችን በሌሊቶች ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አበላልጧል። ወረቡከ የኽሉቁ ማ የሻእ ወየኽታር፣ ያንተ ጌታ የፈለገውን ይፈጥራል፣ ከፈጠረው ደግሞ የፈለገውን ይመርጣል ብሏል። ከፊት ለፊታችን ከአራት ቀን ወይም ከአምስት ቀን በኋላ የምናገኘው ትልቅ ጊዜ አለ። ወደፊት የምናገኛቸው ወርቃማ የሆኑ 10 ቀናቶች አሉ። እነዚያን ቀናቶች እንዴት ነው የምንቀበላቸው? በምን አይነት መልኩ ነው የምናስተናግዳቸው? እነዚህ ቀናቶችስ ምን በመባል ይታወቃሉ? የሚለው የዛሬው የኹጥባችን መልእክት ነው። እነዚህ ቀናቶች አሽሩ ዙልሒጃ፣ የዙልሒጃ 10 የመጀመሪያ ቀናቶች በመባል ይታወቃሉ። እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀናቶችን ለሰው ልጆች መልካም ስራ፣ ለሰው ልጆች ድርጊት ማስቀመጫ መጋዘን ነው አላህ ያደረጋቸው። የምንሰራው ስራ ሁሉ የሚቀመጠው በቀናቶች በጊዜያቶች ውስጥ ነው። ጊዜያቶችን ወደሱ ለምንቃረብባቸው መልካም ስራዎች መሸጋገሪያ ስፍራ ነው አላህ ያደረጋቸው። አላህ ሌሊቱንም ቀኑንም አላህን ማስታወስ ለሚፈልግ፣ አላህን ማመስገን ለሚፈልግ ሁሉ እያተካካ ትናንት ያመለጠህን ዛሬ እንድትሰራ፣ ዛሬ የተዘናጋህበትን ነገር እንድታስተካክል ብሎ አላህ ቀንና ሌሊትን ያፈራርቃል። አላህ ለሰው ልጅ ከሚሰጣቸው ጸጋዎች ሁሉ ትልቁ በህይወት ዘመኑ የሚያጋጥሙትን መልካም አጋጣሚዎች፣ የህይወት አጋጣሚዎችን እንዲጠቀም ማድረጉ ነው። እድሜ ይሄዳል፣ ቀናቶች ይነጉዳሉ። የሰው ልጅም አብሮ ከቀናቶች ጋር ከጊዜያቶች ጋር ይጓዛል። እድሜ እንደ ንፋስ ይፈጥራል። ሳናስበው ከአጀላችን ጋር እንገናኛለን። እድሜያችን ቆሞ አይጠብቀንም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እድሜያችን ፈጣን ቶሎ የሚያልቅ ስለሆነ ሁልጊዜም በመልካም ስራ ላይ እንድንጣደፍ ወሳሪዑ ኢላ መግፊረቲን ሚን ረቢኩም ወጀነቲን ዐርዱሃ አሰማዋቱ ወልአርዱ ኡዒደት ሊልሙተቂን፣ ወደ ጌታችሁ ምህረት ስፋቷ የሰባት ሰማይ የሰባት ምድር ያህል ወደሆነችው ለሙተቂኖች ወደ ተዘጋጀችው ጀነት ወደ አላህ መግፊራን ፍጠኑ ተጣደፉ ይላል። ከጊዜ ጋር ተሽቀዳደሙ ነው የሚለው አላህ።
እድለኛ ሰው ማለት እንግዲህ እንዲህ አይነት ወርቃማ አጋጣሚዎችን ልካቸውን አውቆ በጊዜያቶቹ የሚጠቀም ሰው ሰዒድ እድለኛ የሚባለው ሰው በመልካም ጊዜያቶች ላይ መልካም ስራን የሚጨምር ነው። የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስጦታ ለማግኘት ራሱ የሚያዘጋጅ ነው። ቁጭ ብሎ ጊዜውን በከንቱ የሚያሳልፍ ሰው መጨረሻ በራሱ ነው የሚጸጸተው። ሌሊቶች፣ ቀናቶች የሰው ልጅን ቆሞ አይጠብቁም፣ ይተካካሉ። ቀን ሌሊትን እየተካ ሌሊቱ ቀኑን እየተካ ሁለቱም ይነጉዳሉ። ጊዜ እንግዲህ በሀገራችንም አባባል አለ፣ ጊዜ ታክሲ አይደለም አይጠብቁም ቆሞ ነው የሚባለው። አልተሳፈሩበት ብሎ ተሽከዳድሞ የሚል ድሮ በልጅነታችን የምናስታውሰው አንድ ስንኝ ነበር። ጊዜን አንተ ካልተጠቀምክበት እሱ ቁጭ ብሎ አይጠብቅም። ጊዜ ይሮጣል። ጊዜ ለኛ የተሰጠን ትልቅ አማና ነው። አላህ ስለ ጊዜያችን ይጠይቀናል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ልጅ የውመል ቂያማ እግሩ ንቅንቅ አይልም፣ አራት ነገሮችን ተጠይቆ ምላሽ እስካልሰጠ ድረስ አረሳቱል ቂያማ አደባባይ ላይ እግሮቹ ተቸክለው እዚያው የሚቀረው ያሉት ነቢያችን። ከነዚያ ከሚቀርቡለት ጥያቄዎች አንዱ የጊዜ የእድሜ ጥያቄ ነው። ሐታ ይስአለ አን አርበዒን አን ዑምሪሂ ፊማ አፍናሁ ያሉ እድሜውን ምን እንደሰራበት በምን እንዳጠፋው አላህ እድሜ ይሰጥቶታል። እድሜ ማለት ቀንና ሌሊት ነው የሚተካካው። ደቂቃው፣ ሰከንዱ፣ ሰዓቱ እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ያንተ እድሜ ይባላል። በእድሜ ምን እንደሰራህበት አላህ ይጠይቃል። አወለም ኑዐሚርኩም ማ የተዘከሩ መን ተዘከረ ወጃአኩም ነዚር እያለ አላህ የሚገሰጽ ሰው የሚገሰጽበትን ያህል ጊዜ በምድር ላይ አላኖርናችሁም ወይ? አስጠንቃቂ ሳልመጣችሁም ወይ ብሎ አላህ እያንዳንዱ ሰው ይጠይቀዋል። እድሜህን ምን ሰራህበት ይላል። ከእድሜህም ወጣትነትን በተለይ በምን ላይ ጨረስከው ይላል። ስለ እውቀትህ ምን ሰራህበት? አውቀህ ሰምተህ ነበር፣ ምን አደረክበት? ይህን ጥያቄ ይቀርብለታል። ሌላው ስለ ገንዘቡ ከየት እንዳመጣው በምን ላይ እንዳዋለው ይጠየቃል። ከዚያም ባሻገር አካል ሰጥቼ ጥንካሬ ሰጥቼ ነበር፣ ምን አደረክ ተብሎ ሳይጠየቅ የሚንቀሳቀስ የለም ያሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢያችን ለአንዱ ሱሐቢ ሲመክሩት እግተኒም ኸምሰን ይላሉ፣ 5 ነገሮችን ተጠቀምባቸው፣ 5 ነገሮች ሳይመጡብህ በፊት ብለው ከዚያ መካከል አንዱ ነቢያችን ያነሱት ምንድነው? ወሐያተከ ቀብለ ሞቲከ፣ ህይወትህን ሞት ሳይመጣብህ በፊት ተጠቀምበት ተብሎ። ህይወት የሚባለው ጊዜያችን ነው፣ የምንኖርበት ሰዓት ነው። ታዲያ አላህ ጊዜን፣ ሰዓትን፣ ወቅቶችን ሲሰጠን ሁሉን ወቅቶች እኩል አላደረገም። ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው በቀናቶች፣ በጊዜያቶች፣ በሰዓቶች መካከል አላህ አበላልቷል። ማበላለጡ የሱ ስራ ነው። አንተ ይሄ ቀን ከዚህ ሰዓት፣ ይሄ ወቅት ከዚህ ይመጣል ብለህ ደረጃ መመደብ አትችልም። የቀናቶች የደረጃ ምደባው ይሄ ሰዓት ከዚህ፣ ይሄ ቀን ከዚህ፣ ይሄ ወር ከዚህ፣ ይሄ ሌሊት ከዚህ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ድርሻ ነው። ታዲያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አማኝ ባሮቹ መልካም ስራን የሚጨምሩበት፣ ደካማዎች ደግሞ ሌላ ጊዜ ያልሰሩትን ስራ የሚያካክሱበት፣ ሙእሚኖች በመልካም መልካምን የሚጨምሩበትን አጅራቸው እንዲበዛ ሰዓቶችን አድርጓል። ከእነዚህ ሰዓቶች መካከል እነዚህ 10 የዙልሂጃ ቀናቶች ናቸው። እነዚህ የተባረኩ ቀናቶች ናቸው። ከቀናቶች ውስጥ እነሱን የሚመስል የለም፣ በአጅርም እነሱን የሚስተካከላቸው የለም። ብዙዎቻችን ግን 10 ቀናቶች ዋጋ ስንሰጣቸው አይታይም። ቸልተኞች ሆነን እናሳልፋቸዋለን። ይሄ የአብዛኞቻችን ባህሪ ነው። የገባቸው ሰዎች ግን በእነዚህ በ10 ቀናቶች ውስጥ ብዙ ነገር ሸምተው ለአኺራቸው ብዙ ስራ ሰርተውበት ይሄዳል። አላህ እነዚህ ቀናቶችን እሱ ዘንድ ትልቅ ቦታ ስላላቸው ምሎባቸዋል። ወልፈጅሪ ወለያሊን ዐሽር፣ በንጋቱ እምላለው፣ በ10 ሌሊቶች ከነቀናቶቻቸው ማለት ነው። በ10 የዙልሂጃ ሌሊቶችና ቀናቶች እምላለው ብሏል። ጃቢር ብን አብዱላህ የተባሉ ሱሐቢ እነዚህ 10 ሌሊቶች የተባሉት የዙልሂጃ 10 ሌሊቶችና ቀናቶች ናቸው።
እንደዚሁ አብዱላህ ኢብኑ አባስ አላህ ወይዝኩሩ ስመላሂ ፊ አያሚን ማዕሉማት በታወቁ ቀናቶች አላህን እንዲያወድሱ የተባሉት እነዚህ 10 ቀናቶች ናቸው ብለዋል። እነዚህ 10 ቀናቶች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሌሎች ቀናቶች በምንዳ አብልቷቸዋል። በእነሱ ውስጥ የሚሰራን ስራ አላህ አብዝቶ ብዙ ምንዳ እንደሚሰጥ ለባሮቹ ቃል ገብተዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማ ሚን አያሚን አልዐመሉ ሷሊህ ፊሂነ አሐቡ ኢለላህ ሚን ሃዚሂል አያሚል ዐሽር ማለት አላህ ዘንድ ከሚሰሩ ስራዎች ሁሉ በእነዚህ 10 ቀናቶች እንደሚሰራ ስራ አላህ ዘንድ ተወዳጅ ስራ አላህ ጋር የለም ብሎ ነው ያስቀመጠው። አላህ እንዲህ ብሏል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በ10 ቀናቶች ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች በየትኛውም ቀን ከሚሰሩ ስራዎች ይበልጣሉ። ያ ረሱላህ ከጂሃድ ፊሰቢልላህ ሲሏቸው እንግዲህ ለዚህ ብሎ መሳሪያውን ታጥቆ ገንዘቡን አውጥቶ ፊሰቢልላህ ወጥቶ ከሚታገል ሰው ስራ ይበልጣል ሲሏቸው አዎ ከጂሃድ ፊሰቢልላህ ቢሆን ይበልጣል። ምናልባት ሰውየው ገንዘቡን ነፍሱን ይዞ ወጥቶ ሳይመለስ እዛው ሸሂድ ሆኖ ቀርቶ ከሆነ በስተቀር ሸሂድ ከሆነ ከሞተ ምናልባት ይሄ ሰው ሊበልጥ ይችላል። ይሄ እዚህ ሰው ስራ ከዛ በተረፈ ግን ሰውየው ወደ ቤቱ ከተመለሰ በዚህ ቀናቶች የተሰራ ስራ ይበልጣል ብለዋል። ይሄ እንግዲህ በ10 ቀናቶች የሚሰራ ስራ ምን ያህል ትልቅ ቦታ እንዳለው ያሳየናል። 10 ቀናቶች ለምን ብርቅዬ የሆኑ የሚለው ዑለሞች ሲያነሱ ኡማቱል ዒባዳ የሚባሉ መሰረታዊ የሚባሉ ኢባዳ አይነቶች በእነዚያ ቀናቶች ውስጥ ስለሚሰሩ ነው። ሰላትም ጾምም ያለበት ዘካም ልታወጣ የምትችልበት ሐጅም የሚሰራባቸው ቀናቶች ስለሆኑ ነው። ከነዚህ ቀናቶች ውጪ በሌላው ቀን እነዚህ ኢባዳዎች በአንድ ላይ ተሰብስበው አይመጡም። ከ10 ቀናቶች 8ኛው ቀን ብንወስድ የውሙ ተርዊያ ነው። ሐጃጆች ወደ ሚና የሚተሙበት ነው። 9ኛው ቀን አላህ ከባሮቹ መካከል የአረፋ ቀን ብዙ ሰዎችን ከእሳት ሁር የሚልበት ወደ አረፋ ሜዳ ላይ ወዳሉ ሰዎች ቀረብ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መላእክቶችን በእነሱ ስራ የሚፎካከርበት ቀን ነው። እነዚህ ባሮች የምንፈልገው ነው ከኔ የሚልበት ሰዓት ነው ብሏል ነቢያችን ኢማም ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ላይ። ያ ቀን ዱዓ ከሚደረግባቸው ቀናቶች ሁሉ ምርጥ ቀን የአረፋ ቀን ዱዓ ነው ብሎ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። 10ኛውን ቀን ኢነ አዕዘመል አያሚ ኢንደላህ የተባለ አላህ ዘንድ ከቀናቶች ሁሉ በላጭ ቀን የውሙ ነህር የማረጃው ቀን ነው ብሎ ነቢያችን የተናገሩበት ቀንም ያለው 10 ቀን ውስጥ ነው። የመጨረሻው 10 ቀን ማለት ነው። ታዲያ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ የሚሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ። ሙስሊም የሆነ ሰው ሙእሚን የሆነ ሰው ለጊዜያቶቹ ቦታ ሰጥቶ ሊሰራው የሚገባቸው በርካታ ስራዎች አሉ። ከነዚህ መካከል አላህ ላገራለት ሰው 9 ቀናቶች መጾም። መቼም 10ኛው ቀን እንደማይጾም እናውቃለን። 10ኛው ቀን የማረጃው ቀን ነው። ብዙ ቢል حرام ነው ሲጀመር ማለት ነው። 9ኙን ቀን መጾም ተወዳጅ ነው። ጾም ከኢባዳዎች ሁሉ በላጭ ኢባዳ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጅ የሚሰራው ስራ በሙሉ ለራሱ ነው። ጾም ሲቀር እሱሳ ለኔ ነው ምንዳውን እንጂ ማንም አያውቀውም ብሏል። በዛ 9ኙን ቀን የተሳካለት ሰው ቢጾመው እሰየው የተወደደ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማቱል ሙእሚኒን እንደሚያነሱት ነብይ ካነ የሱሙ 9 ذልሂጃ የዙልሂጃን 9ኙን ቀን ይጾሙ ነበር ተባለ። የተሳካለት 9ኙን ይጾም፣ ያልተሳካለት ቢያንስ 9ኛውን ቀን የአረፋን ቀን ጾም ይጾም። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአረፋን ቀን ጾም መጾም አህተሲቡ አንሃ ትከፍሩ ሰነተል ማዲያ የባለፈውን ዓመትና የወደፊቱን የ2 ዓመት ወንጀል ያስፈራል ብሎ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ሌላው በእነዚህ በ9 ቀናቶች በ10 ቀናቶች ተክቢራ ማብዛት፣ አላሁ አክበር፣ አልሐምዱሊላህ፣ ላኢላሃ ኢላላህ፣ ሱብሃንአላህ የሚሉትን ዚክሮች ዙልሂጃ ከገባበት ቀን ጀምሮ እነዚህን ዚክሮች ማብዛት በየመስጂዱ በየቤቶቻችን በየመንገዱ ዚክር ሊደረግባቸው በሚችሉ ቦታዎች ላይ ሁሉ እነዚህ ዚክሮችን ማብዛት
አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ የተወደደ ነው። ለወንዶች ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ሴቶች ደግሞ ለራሳቸው በሚሰማ ቀድር ማለት ነው። ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈአክቲሩ ፊሂነ ሚነ ተህሊል ወተክቢር ወተህሚድ ይላሉ። በእነዚህ ቀናቶች ተክቢራ አብዙ፣ አላሁ አክበርን አብዙ፣ ላኢላሃ ኢለላህን አብዙ፣ አልሐምዱሊላህን አብዙ ብሎ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዋል። ተክቢራውን አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላኢላሃ ኢለላህ አላሁ አክበር ወሊላሂል ሐምድ ብለን በእንደዚህ አይነት መልኩ ልናደርገው እንችላለን። በተለያየ ሲጋ በመጣበት ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለት ይወደዳል። በተለይ ደግሞ ከዘጠነኛው ቀን ፈጅር ከፈጀረበት ጀምሮ ደግሞ አያመን ተሽሪቅ ፀሐይ እስክትገባ ድረስ ከአምስት አውቃት ሰላት በኋላም ተክቢራ ማድረጉ የተወደደ ነው። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ጊዜ ተክቢራ የሚባለው ነገር ችላ ተብሎ የምንመለከትበት ሁኔታ ነው ያለው። አቡ ሁረይራ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ተክቢራ እያደረጉ ገበያ ውስጥ ገብተው ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ተክቢራ ሲሉ ሌላው ሰው በሙሉ እነሱን ተከትሎ ተክቢራ ይል ነበር ብለው ለኢማሙ ቡኻሪ ሌሎችን የዘገቡት ታሪክ አለ። ሌላው በእነዚህ 10 ቀናቶች ውስጥ የሚወደደው ዑዱህያን ማለት ነው። ዑዱህያ እንግዲህ ዒደል አድሃ ቀኑ ላይ የምናርደው እርድ ነው። በጣም ትልቅ ዒባዳ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ በጣም የሚያቃርበን አላህ በህይወት ስላቆየን አመቱን ስላደረሰን ሹክራችንን የምንገልጽበት አላህ በቁርአኑ ፈሰሊ ሊረቢከ ወንሐር ለጌታ ስገድ በስሙም ሰዋ ብሎ በቁርአኑ አዞናል። ከዚያም ባሻገር ዒደል አድሃ ለምን ነው የምናርደው ያ ረሱላህ ሲሏቸው ሱነቱ አቢብ የአባታቸው ኢብራሂም ሱና ነው ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። እንደውም የሰው ልጅ በ10ኛው ቀን በዙልሂጃ 10ኛው ቀን የሚሰራው መልካም ስራ በዕለቱ ደም እንደማፍሰስ መስዋዕት እንደማቅረብ ያለ ምንም ነገር የለም። የውመል ቂያማ ያቺ ያረዳት እርድ ከነቀንዶቿ ከነጸጉሯ ከነቆጤዋ ከነሰቆኗ ትመጣለች ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ሲያርድ ደሙ መሬት ጠብ ከማለቱ በፊት አጅሩ አላህ ዘንድ ይመዘገብለታል። ስታርዱ በጥሩ ስሜት ረዱ ብለው ነቢያችን ያነሱታል። በእያንዳንዱ ጸጉር ልክ ሐሰና ያገኙበታል ተብሏልና እዚህ ቦታ ላይ ማረዱም ተወዳጅ ነው። የሚያርድ ሰው እኔ አርዳለሁ ብሎ የቤተሰቡን ኃላፊነት አባወራ የሆነ ሰው ወይም የሚያርድ ሰው ዙልሂጃ ከገባበት ቀን ጀምሮ ጥፍሩን መቁረጥ ጸጉሩን መቁረጥ የተከለከለ ነው። ይሄንን ነገር ከማድረግ መቆጠብ አለበት። ያው ከቆረጠ ሳያውቅ ከሆነ ችግር የለውም። እያወቀ ግን ካደረገ ከራታ ሰርቷል የተባለው ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዙልሂጃን ጨረቃ ካያችሁ አንዳችሁ ዙልሂጃ አዳለው ካለ ምን ያድርግ? ጸጉሩን ከመቁረጥ ጥፍሮቹን ከመቁረጥ እስኪያርድ ድረስ ይቆጠብ ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። አላኩል ያህል በእነዚህ ወቅቶች ላይ እነዚህ በአንኳርነት የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ሌሎቹም ደግሞ ቀጣዩ ላይ እናየዋለን። ባረከላሁ ሊ ወለኩም ፊል ቁርአኒል ዐዚም ወነፈዐና ቢማ ፊሂ ሚነል አያት ወዚክሪል ሐኪም አቁሉ ቀውሊ ሃዛ ወአስተግፊሩላህ ሊ ወለኩም ወሊሳኢሪል ሙስሊሚን ፈስተግፊሩሁ ኢነሁ ሁወል ገፉሩር ረሂም። አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወመን ዋላህ أما بعد فيا عباد الله 10 ذي الحجة كما نرى أيام مباركة وأوقات بالخير عامرة فالله في الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والاجتهاد في هذه الأزمنة المباركة الفاضلة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله እንግዲህ እነዚህ የዙልሂጃ 10 ቀናቶች ቀደም ሲል እንዳነሳናቸው የተባረኩ ቀናቶች ናቸው። በኸይር ስራ የሚደምቁ በኸይር ስራ የሚዋቡ ዕለታቶች ናቸው። በእነዚህ ቀናቶች ላይ ማዕሲያ ከመስራት ወንጀል ላይ ራሳችንን ከመጣል ልንቆጠብ ልንርቅና በኢባዳ ልንተጋ የሚገባባቸው ቀናቶች ናቸው። ለአኺራችን ስንቅ የምንይዝባቸው ናቸው። የምንሰራቸውን ዋና ዋና ስራዎችን ጾሙን፣ ዑዱህያ ማረዱን፣ ዚክሩን አንስተናል። ከዚህም ባሻገር በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ መስራት ያለብን ግዴታ የሆኑ ነገሮችን ዋጅባቶቻችንን ፈርድ የሆኑብንን ነገሮችን በአግባቡ መስራት ግድ ይለናል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱና ስራዎቻችንን
የምንሰራቸውን ትርፍ ነዋፊል የሆኑ ዒባዳዎቻችንን የሚቀበለን ፈርድ ሰላታችንን በአግባቡ ስንሰግድ ግዴታ የሆኑ ነገሮችን በአግባቡ ስንወጣ ነው። ዘካውን የማያወጣ ሰው ሰደቃ ቢሰጥ ትርፍ ሰደቃ አላህ አይቀበልም። ፈርድ ሰላትን የማይሰግድ ሰው ሱና ሰላት ቢሰግድ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይቀበልም። ግዴታ ነገሮቻችንን መወጣት ግድ ይለናል። ከዚያ ባሻገር በእነዚህ ቀናቶች በርካታ መልካም ስራዎችን መስራት ይገባል። እነዚህ መልካም ስራዎች በእነዚህ ቀናቶች ተቆጥሮ የሚዘለቁ አይደሉም። ቁርአን መቅራት፣ ኢስቲግፋር ማብዛት፣ ለወላጆቻችን መልካም መዋል፣ ዝምድናን መቀጠል፣ ሰላምታ ማብዛት፣ የተራቡ ሰዎችን ማብላት፣ የተጣሉ ሰዎችን ማስታረቅ፣ በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል፣ ምላሳችንን ብልታችንን ከሐራም መጠበቅ፣ ለጎረቤት መልካም መዋል፣ እንግዳ ማክበር፣ የቲሞችን መንከባከብ፣ በሽተኞችን መጠየቅ ብዙ ነው መልካም ስራ የሚባለው። የግድ ጾም ብቻ የሚመስለው ሰው አለ። አንዳንዱ ሰው አስሩ የዙልሂጃ ቀን ጾም እንጂ ሌላ የማይታየው በርካታ ሰው አለ። ከጾምም ባሻገር አሁን ያነሳናቸው ስራዎች ሌላዎችም የሰዎችን ጉዳይ ለመፈጸም ላይታች ማለት፣ ለሙእሚኖች ለራስን ጭምር ዱዓ ማድረግ፣ ሰላት አለ ነቢ ማብዛት፣ ሙስሊሞችን አዛ አለማድረግ፣ ለሰዎች ርህራሄን ማሳየት፣ እንደዚሁም አማናም ካለ በአግባቡ መመለስ፣ ቃልን መጠበቅ፣ የተቸገረን መርዳት፣ አይንህን ከሐራም መቆጠብ ብሉ ተቆጥሮ ይሰለካል። እነዚህ ሁሉ መልካም ስራዎችን በአጠቃላይ የገራልንን ማዕሩፍ የሚባል መልካም ስራ ሁሉ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ሳንሰለች ሳንደክም ላይታች ብለን መስራት አለብን። ቀናቶች ይሄዳሉ። ምናልባት ድካም ሊኖር ይችላል። ስንጾም መልካም ስራ ስንሰራ ስንፍና ሊመጣብን ይችላል። ግን ያን ሁሉ አሸንፈን እነዚህ ቀናቶቻችንን ተጠቅመን ማለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በብዙ ሐዲሶቻቸው ላይ የጊዜን አጠቃቀም ነግረውናል። እነዚህ ቀናቶች ቢያደርጉ እንኳን ድካሙ ያልፋል፣ መልካም ስራው ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ለእኛ ይቀርልናል። ስለዚህ እነዚህ የተነሱ መልካም ነገሮች ላይ በርትተን ጠንክረን በሚገባ ልንሰራ ይገባል። በተለይ ክፍለ ሀገር የምትሄዱ ሰዎች፣ ወደ ሀገር ቤት የምትሄዱ ሰዎች ብሎ ስጋ ቤተሰቦችን ማብላት ላይ ማተኮር ሳይሆን ከዚያም ባሻገር በሄዳችሁበት አጋጣሚ እዚህ የተማራችሁትን የሰማችሁትን መልካም ነገሮችን ለነሱ ማካፈል፣ አካባቢ ላይ የዳዕዋ እንቅስቃሴዎች ህይወት እንዲዘሩ ማድረግ፣ ማህበረሰቡን ማነቃቃት። ስትሄዱ ገጠር ላይ የሚሄድ ሰው ዝም ብሎ ጋዝ ወይም ደግሞ የሆነ ዘይት የሆነ ለምግብ የሚሆን ፍጆታ ብቻ ይዞ መሄድ ሳይሆን ቁርአኖችን ይዞ መሄድ፣ ኪታቦችን መጽሐፎችን ይላሉ ሰዎች ማድረስ። ማህበረሰቡ ምናልባት እንደ ከተማ ላይሆን ይችላልና ያንን ማህበረሰብ በእንዲህ አይነት ኺድማን በመድረስ እነዚህን 10 ቀናቶችን ሁሉ መጠቀም እንችላለንና ለራሳችን አዳሉ ዐለ ኸይሪ ከፋዒ ነው። በመልካም ነገር የሚያመላክት ሰው ሌሎች ሰዎች በሰሩት አጅር እሱም ተቋዳሽ የነሱ አጅር ተካፋይ ይሆናል ብለዋልና በተቻለ መጠን እንግዲህ ሰዓቶቹን እንጠቀምባቸው፣ ጊዜያቶቹን በመልካም እናውላቸው። ፈስተዒኑ ቢላሂ አዩሀ ልሙስሊሙን ዐለ እግቲናሚ ዐሽሪኩም ወጅዱ ወጅተሂዱ ፈማ ሂየ ኢላ አያሙን ቀሊላ የንቀዲ ተዓቡሃ ويبقى عظيم أجرها ثم صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين كما أمركم في كتابه المبين حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي العدل والوفاء وعن بقية الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا اغتنام المواسم الفاضلة بالعمل الصالح المقرب إليك وزودنا بالتقوى للقيام بين يديك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله
تفاصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.